अपनी जगह आपको मुकर्रर किया है। वो कहते हैं उनको उर्दू भी आती है और अंग्रेजी भी आती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? बैठे हैं। आज वो गाने वाला नहीं आया हैं? क्या बेगम उनकी आई नहीं, वो नहीं आई। उनका 8 बजे तक काम होता है, तो वो 8 बजे तक काम होता है। तो पहले किस तरह आ जाया करते थे? पहले जब शिफ्ट बदली ना तो 8 बजे तक है, तो पिछली दफा 2 दफा उनका काम नहीं था। अच्छा, ठीक है, शुरू करो जी। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। अच्छा, হুজুর, কোনো বয়স্ক ব্যক্তি যদি এমন হন যে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে পারেন, কিন্তু সানি খুতবার পূর্বে বসে আবার ওঠা তার জন্য কষ্টকর, তবে কি তিনি মাঝে না বসেই সানি খুতবা দিতে পারেন অথবা চেয়ার ব্যবহার করতে পারেন? If an old person is able to stand for the sermon, but it is difficult for him to sit down and stand up again, then is it allowed for him to keep on standing and say the Sani Khutbah or use a chair? Right, it's permissible. প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে যদি বসে উঠে দাঁড়ানো কঠিন হয় তাহলে তার জন্য কি সানি খুতবার আগে না বসলেও চলে কিনা। হযরত আমিরুল মুমিনিন বললেন যে না বসলেও চলবে, অবশ্যই তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই সানি খুতবা দিয়ে দিতে পারেন। আমরা দেখছি 100 বছর পর হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের জীবন কালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 2002 সালে আমরা কি কি বিশেষ ঘটনার প্রত্যাশা করতে পারি? We are observing that by the grace of Allah the events of 100 years ago during the lifetime of Hazrat Masih Maud are being repeated. In this context, what can we expect in the year 2002? In the year 2002, the revelations of Hazrat Masih Maud inshallah will be fulfilled, and this is our observation throughout, that the things are repeated after every 100 years. হযরত আমিরুল মুমিনিন বললেন যে সবসময় আমরা দেখে এসেছি যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের উপর 100 বছর আগে যে সমস্ত ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল সেই ইলহামের ঘটনাগুলোই আবার 100 বছর পরে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। সুতরাং 1902 সালে যে সকল ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল সেই ইলহামগুলোই এই বছর সেই ইলহামের পূর্ণতা আমরা আবার দেখতে পাবো। হুজুর, দক্ষিণ আমেরিকায় আহমদীয়দের অবস্থা কি? What is the situation of Ahmadiyyat in South America? In South America, Ahmadiyyat is purely off, because South America is purely under Jewish control, and they do not want Islam to flourish in South America, not particularly Ahmadiyyat, but it's any form of Islam. So that is why there is a sort of mafia of Jews which controls all the South African affairs, and it's very difficult for Ahmadis to work there. But still, there are some Ahmadis, of course. হুজুর আইদুল্লাহ তাআলা বিন নাসরুল আজিজ বলেন যে দক্ষিণ আমেরিকাতে এখনো আহমদিয়াতের অবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এর একটা কারণ হলো এই যে দক্ষিণ আমেরিকা এখনো খুব প্রবলভাবে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে, এবং তারা ইসলামের কোনো প্রকার অগ্রগতি সেখানে তারা দেখতে রাজি না, তারা দেখতে চায় না। বিশেষভাবে আহমদিয়াতের প্রতি যে তাদের কোনো বিশেষ আক্রোশ আছে তা নয়, বরং সাধারণভাবে ইসলামের কোনো উন্নতি তারা দেখতে চায় না। অনেকটা মাফিয়ার মতো একটা অবস্থা সেখানে বিরাজ করছে, এবং তারা মাফিয়ার মতো সেখানে
অন্য ধর্মের প্রবেশকে, ইসলামের প্রবেশকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। এই কারণে আহমদিয়াতে সেখানে বিশেষ খুব একটা অগ্রগতি করতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আহমদিরা সেখানে আছেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, পাশ্চাত্য সমাজে ইসলাম প্রচারের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত? What methods can we apply to preach to the Western society, to preach Islam to the Western society? It all depends on which person you are speaking to. Everybody has his own approach and everybody has his own doors which are opened or shut. So it all depends on what sort of person you are talking to. If he is an atheist, then you have to convert him first to belief in Allah. And if he is a strong Christian, then you should know the background of Christianity, etc., and preach to him according to Ahmadiyya approach against Christianity. And if he is a Jewish person, then the approach will be completely different. So in generality, this question cannot be answered. You have to find out whom you are speaking to and what his interests are. So go along with him for a while and then start preaching. And the best thing is to be of good conduct and preach with the best advice. Good conduct is very impressive, and people begin to see that this man is slightly different from us, or rather different from us. So that is my advice in answer to this question. পাশ্চাত্য সমাজে তবলিগের পদ্ধতির সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হুজুর আব্দুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ বলেন যে এই প্রশ্নটি সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া যায় না, বরং এটি ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কিছু দরজা জানালা থাকে খোলা, যেটা কখনো খোলা থাকে, কোনো দরজা তার কারোর জন্য বন্ধ থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি নাস্তিক হয়ে থাকেন, তো তাহলে তাকে প্রথমে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝাতে হবে, সেটা তাকে মানাতে হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি কঠোর খ্রিস্টান হয়ে থাকেন, তাহলে সেই খ্রিস্ট ধর্মের পটভূমি জেনে সেই সম্পর্কে আহমদিয়াতের যে দৃষ্টিভঙ্গি, আহমদিয়াতের যেভাবে একে মোকাবেলা করে থাকে, সেইগুলো জেনে সেই আলোকে এর উত্তর দিতে হবে। তেমনিভাবে যদি কেউ ইহুদি হয়ে থাকেন, তো তেমনিভাবে তার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। সাধারণভাবে এর কোনো উত্তর দেয়া যায় না, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কিছু আগ্রহ থাকে, পছন্দ থাকে, সেগুলো বুঝে দেখে শুনে সেই অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হবে। সাধারণভাবে যেটা বলা যায় সেটা হলো এই যে ভালো আচরণ করা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর সদুপদেশের মাধ্যমে কাউকে ডাকা এটাও অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমাদের আচরণ ভালো হয়ে থাকে, তাহলে তারা এমনিতেই অনুভব করবে যে আমাদের মাঝেরই এই ব্যক্তি যেন অন্যরকম, এবং এটা তাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় একটা বিষয় যে তারা জানতে চায় যে এর মধ্যে কি আছে, এবং তখন এটা অনেক বড় প্রভাব রাখে। তো এইভাবে পাশ্চাত্য সমাজে তবলিগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। হুজুর, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গান থাকলে আমাদের কে যাওয়া উচিত কিনা? If there is music in a birthday party, should we attend that type of party? You can't avoid music nowadays. Even when you walk the street, there is music everywhere. So just because of music you can't boycott it, because daily you hear music from, when you put the television on there is music and so on and so forth. So don't overdo it, your abstention from music. হুজুর আব্দুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ বলেন যে মিউজিক তো বা সঙ্গীত বা বাদ্যযন্ত্র তো এমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে একে তো আজকাল এড়ানো যায় না। এমনকি আমরা যখন রাস্তায়ও চলাফেরা করি, তখনও চারিদিক থেকে আমরা শুনতে পাই। যদি আমরা খবর শোনার জন্য টিভি অন করি, তো তাহলে সেখানেও আমরা মিউজিক শুনতে পাই। সুতরাং
এই জন্য শুধু মিউজিক থাকার জন্য একটা অনুষ্ঠানকে তো বয়কট করা যায় না। সুতরাং সাধারণভাবে খুব বেশি একটা কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি বা বাড়াবাড়ি এই ক্ষেত্রে করা উচিত না। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম। পাপীদেরকে তাদের কাজ সুন্দর করে দেখানো হয়েছে, এটার অর্থ কি? The sinners sin has been made to look beautiful to the sinners. What is the meaning of this? No, you won't sin unless it looks beautiful. It's very evident. But whether one was justified in doing something, this matter will be decided on the day of judgment. So every sinner thinks himself to be doing good and wonderful thing. Even the great criminals think of the same about their crime. But when the crime is committed against them, then they understand what crime is. So sinner, according to the Holy Quran, will continue to do sin until the day of judgment, then Allah will decide. The Holy Quran says, كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. This is because we have made every sin to look good to the sinner, or he would not sin, of course, but on the day of judgment it will be decided. মানুষের কাছে ভালো না লাগলে তো মানুষ পাপ করবে না। সুতরাং প্রত্যেক পাপী যখন পাপ করে থাকেন বা অন্য কোনো কাজ করে থাকেন, তখন মনে করেন যে সেটা ভালো। এটা ঠিক কি ভুল সেটা কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা বিচার করবেন। প্রত্যেক পাপী মনে করে, প্রত্যেক দুষ্কর ব্যক্তি মনে করে থাকে যে তিনি ভালো কাজ করছেন। কিন্তু যখন এই পাপ তার নিজের উপর করা হয়, তার নিজের বিরুদ্ধে যখন যায়, তখন সে বুঝতে পারে যে এটা কত বড় খারাপ কাজ। কিন্তু কোরআনেও এই কথা বলা হয়েছে যে এইভাবে আমরা প্রত্যেক পাপকে পাপীদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছি, কিন্তু যখন তারা কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই বিষয়ে ফয়সালা করবেন যে তারা ভালো করেছিল নাকি মন্দ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Is this ready? My wife. Yeah, right. আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মুস্তাফা নামটি ব্যবহার করে থাকি। মুস্তাফা এর নামের উৎস কি এবং এর তাৎপর্য কি? We use the name Mustafa sallallahu alaihi wasallam for Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is the origin of this name and what is its significance? The word Mustafa means the one who has been purified and chosen by Allah. So Hazrat sallallahu alaihi wasallam was purified and chosen by Allah. That is why he is called Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. মুস্তাফা শব্দের অর্থ হলো যাকে পবিত্র করা হয়েছে এবং যাকে মনোনীত করা হয়েছে। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নিজে পবিত্র করেছিলেন এবং তাকে মনোনীত করেছিলেন, এই জন্য তাকে আমরা মুস্তাফা নামে সম্বোধন করে থাকি। আমার প্রশ্ন হলো, সঙ্গীতের প্রতি যে আকর্ষণ সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তা কি নফসে আম্মারা থেকে উৎসাহিত নাকি তা মানুষের প্রকৃতি যা ফিতরতের অংশ? We see a fondness of music, a liking of music in human nature. Is it or does it originate from nafse ammara, or is it part of our righteous fitrat nature, inner nature? You see, music is one thing and singing is another thing. So nowadays different types of music have been invented, like pop music, etc.
It just maddens people, nothing more. In olden days, there was classical music in which it calmed the soul instead of maddening it. So that type of music may be all right, but personally I believe Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam did not like music, but he liked good songs and good voices in songs. So that is why on MTA we have songs of different people, but don't play any music along with it. And it is very much liked and appreciated by even non-Muslims. মিউজিক এক আর গান গাওয়া বিষয়টা ভিন্ন, কোনো গীত গাওয়া এটা ভিন্ন একটা বিষয়। আজকাল বিভিন্ন ধরনের গান আমরা দেখতে পাই, সঙ্গীত দেখতে পাই, যেমন আজকাল আমরা পপ গান দেখে থাকি। তো এই গান এরকম যে এটা মানুষকে উন্মত্ত করে, মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করে। কিন্তু পূর্বে একটা যুগ ছিল যখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক ছিল, সেই মিউজিক এমন ছিল যা আত্মাকে প্রশান্ত করত। হতে পারে যে সেই মিউজিক হয়তো বা ততটা খারাপ না আমাদের জন্য, তবে সাধারণভাবে আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিউজিক পছন্দ করতেন না, বাদ্যযন্ত্র পছন্দ করতেন না, কিন্তু তিনি বিভিন্ন রকমের গান গাওয়া, সুন্দর গান গাওয়া অপছন্দ করতেন না, পছন্দই করতেন। এই জন্য আমরা এমটিএতে বিভিন্ন রকমের সুর, বিভিন্ন রকমের গান বা নজম, কবিতা ধরনের আমরা গিয়ে থাকি, কিন্তু কখনো সেটা তার সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার থাকে না। এবং অন্যান্য যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখছেন তারাও একে খুশির সাথে গ্রহণ করছেন এবং বলছেন যে না, এটাও সুন্দর বিষয়। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ফরজ নামাজের পর সুন্নতের জন্য নামাজের স্থান বদল করা হয় কেন? After saying our farz namaz, why do we change our position, go to another place to say our sunnah, change our position a little bit in the mosque? Well, there is no explanation for that, but it's the habit. People like to change their place after the farz and go and seek somewhere else for doing their sunnahs. So I don't understand any significance for that. I don't remember any hadith in which Rasulullah advised to change your place, but this has become a habit of the people. এটা মানুষের অভ্যাস বলা যেতে পারে, কেননা মানুষ কেউ যখন কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন কিছুক্ষণ, তখন নামাজ শেষ হলেই তার মনে হয় যে একটু সরে গিয়ে ভিন্ন কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে পরের নামাজটুকু পড়ি, নতুন কোনো একটা জায়গা খুঁজে নিই। এমনিতে এটা অভ্যাসই বলা যেতে পারে এবং একটা রীতি চালু হয়ে গেছে। সাধারণভাবে আমার এই মুহূর্তে কোনো হাদিসের কথা মনে পড়ছে না যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যেন আমরা এরকম করি। Yes, please. হলো আমরা স্বপ্ন দেখি কেন? Why do we see dreams? Why do we see dreams? Dreams. This is a phenomenon in which one's soul is sent back from sleep at regular intervals, and the scientists have mentioned it that during the sleep, after a regular interval, precise interval, one's soul begins to sink towards death and then is pushed back towards awakening. And during that period of awakening, eyes move rapidly. This is called rapid eye movement, REM. And if somebody is awakened at that moment, then he will remember his dream.
Otherwise, in the subconscious mind, all the dreams sink, and only those dreams are remembered when the person is awakened after the REM, rapid eye movement. And some dreams are shown by Allah, so they have their particular signs, and they are signs which are observable by everybody. Those dreams which are shown by Allah are never false. They are fulfilled. And with the grace of Allah, anybody who is given that dream by Allah always remembers it, and that dream speaks of the future, events which have not been known to man. And during the future, gradually, the message of the dream comes to be fulfilled. Right? স্বপ্ন এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় মানুষ ঘুমের মধ্যে মানুষের চেতনা আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে যেতে এক পর্যায়ে এমন একটা নিচু পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সেইখান থেকে মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সেই অবস্থা থেকে ফিরে আসে। এবং বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে ঘুমের মধ্যে এই ঘটনা বারবার ঘটে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে স্বপ্ন দেখে মানুষ সেখান থেকে ফিরে আসে। ওই সময় মানুষের চোখের মণি খুব দ্রুত নড়াচড়া করতে থাকে এবং এই সময়কে এটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে র্যাপিড আই মুভমেন্ট বা REM। ওই সময় যদি কারো ঘুম ভেঙে যায় তাহলেই সেই স্বপ্ন তার মনে থাকে। না হলে আমরা অনেক স্বপ্ন দেখে থাকি যেগুলোর সময় আমরা ঘুম ভাঙে না এবং আমাদের সেগুলো মনে থাকে না। আর বিশেষভাবে কোনো স্বপ্ন এমন হয়ে থাকে যেগুলো আল্লাহ তাআলা স্বয়ং দেখিয়ে থাকেন। এই সকল স্বপ্ন এমন যে এর সত্যতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এই স্বপ্নগুলো এমন যে এর মধ্যে কখনো কোনো মিথ্যা থাকে না এবং যিনি স্বপ্ন দেখেন তার মনে এটা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে যায়, তিনি কখনো সেই স্বপ্ন ভুলতে পারেন না। আর সেই স্বপ্ন কোনো এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা বলে যা আমাদের কাছে অজানা, যা সেই সময় সম্পূর্ণভাবে অজানা, কিন্তু পরে দেখা যায় যে ভবিষ্যতে একটা সময় সেই স্বপ্নের দেখানো ঘটনা সত্যে পরিণত হয়। ইংরেজি নববর্ষকে আমরা সাধারণত বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে স্বাগত জানিয়ে থাকি। বাংলা নববর্ষ বা অন্য কোনো বর্ষপঞ্জির নববর্ষকে স্বাগত জানাতে কি আমাদের এভাবে দোয়া করা উচিত? We usually welcome the English or rather Roman Gregorian New Year with special prayers. Should we also say special prayers when we approach a new year in any other calendar like the Bengali calendar or any other calendar? If you are Bengali, you can say your prayer during the beginning of the Bengali calendar. There is no problem. It all depends upon which calendar you normally follow. হ্যাঁ, বাঙালিরা অবশ্যই বাংলা নববর্ষের সময় দোয়া করতে পারেন। এটা নির্ভর করে যে কোন বর্ষপঞ্জি তারা সাধারণভাবে অনুসরণ করে থাকেন তার উপর, তবে করতে অবশ্যই কোনো দোষ নেই। Incidentally, when does the Bengali calendar begin? Near 14th of April, 14th or 15th of April. 15th of April, I see. It's similar to the Iranian Persian Nowruz. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। জাহারাল ফাসাদু বিল বাররে ওয়াল বাহরে, জলে স্থলে সর্বত্র অনাচার, কোরআনে কোন অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে এটি ব্যবহৃত হয়েছে? To describe which situation has this term Zahar al-Fasadu fil Barre wal Bahre been used in the Holy Quran? In fact, Bar and Bahar are only indicative that the land is Bar
and Bahar is Samandar. So there is no part of the earth left alone, but it has been corrupted. The land is corrupted as well as the sea is corrupted. So there is no place left where one can seek shelter. So this is the time of Hazrat sallallahu alaihi wasallam's coming, when there was no place free of sin and free of corruption. The land as well as the sea indicates the spiritual element of water. So those people who are who people looked up to as their spiritual leaders, they have become also corrupt. বার ও বাহার এই শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে বার স্থল, বার অর্থ স্থল, আর বাহার হলো সমুদ্র বা জল। এর সর্বত্র অনাচার বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে কোনো স্থান বাকি নাই, অর্থাৎ স্থল এবং জল মিলে যেভাবে পরিপূর্ণ পৃথিবী প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে কোনো স্থানই দুরাচার থেকে বাকি নাই। সর্বত্র অনাচার অবিচার ছড়িয়ে পড়েছে, এইরকম একটা অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই অবস্থাই হলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময়। এমন কোন স্থানই সেই সময় অনাচার থেকে বাকি ছিল না। আর সমুদ্রের আরেকটা অর্থ এখানে বাহার শব্দটি পানির যে আধ্যাত্মিক অর্থ, সেই অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় নেতা যারা ছিলেন, যাদের কাছ থেকে মানুষ হেদায়েতের আশা করতেন, সেখানেও অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কোনো আর রাস্তা ছিল না মুক্তির। তো এই অবস্থা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময়। হুজুর, বিশ্বের অধিকাংশ যুদ্ধ কেন ধর্মের নামে সংঘটিত হচ্ছে? Why has most of the wars in our history been fought in the name of religion? No, this is not right. Most of the wars in the history are not fought in the name of religion at all. For instance, the war between Germany and the rest of the world was not in the name of religion at all. So it was Nazism, their thought, their ideology for which they fought. And similarly, great battles of the world, historical battles and wars, were fought without any religious inclination at all. I look at the history of the wars, and you'll be surprised to see that religion did not play much role in any war. Only religious defensive war is observed where the crime is on the part of the offenders and innocent people are being attacked just because of their religion. Such wars are very few and far between. So mostly the wars are not religious, they are just secular wars. এই কথাটি মোটেই ঠিক নয় যে বিশ্বের অধিকাংশ যুদ্ধ ধর্মের কারণে সংগঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি জার্মানির সাথে বাকি বিশ্বের যে বিশ্বযুদ্ধগুলো হয়েছিল সেগুলোর দিকে তাকাই, তো সেগুলো তো কোনো ধর্মের নামে হয়নি, বরং নাৎসিবাদের যে আদর্শ, সেই নামে তারা সারা বিশ্বের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। তেমনিভাবে আরও বড় বড় যত যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে হয়েছে, আমরা যদি এই যুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখব যে এর মধ্যে খুব কমই ধর্মের নামে সংগঠিত হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, ধর্মের নামে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে। যখন আঘাত আসে, তখন ধর্মের নামে আত্মরক্ষার জন্য লোকে দণ্ডায়মান হয়েছে। কিন্তু এগুলোর সংখ্যা
নিঃসন্দেহে নগণ্য। There was another gentleman, Sayyid somebody. Sayyid Muhammad Sahib. He has not come. Where has he gone? Bangladesh? अच्छा 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 ठीक है ठीक है। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আসসালাম। দেশে থাকাকালে অনেক ছোট ছোট সেবা করার সুযোগ দেখা যায়। পশ্চিম দেশে এই সুযোগ কিভাবে পূরণ করা যেতে পারে বলে হুজুর মনে করেন? Can you repeat the question? দেশে থাকাকালে অনেক ছোট ছোট সেবা করার সুযোগ দেখা দেয়। কিসের সেবা? বিশেষ সুযোগ করা দেখা যায়। পশ্চিম দেশে সেই সুযোগ কিভাবে পূরণ করা যেতে পারে? When we live in our own country, we get a lot of many opportunities to do small services, to serve humanity in different ways, do small types of khidmat. But in a Western society, how can we get that type of opportunity? Well, there are many people who are needy here, who require help. You see, even in the great countries like America, etc., capitalist countries, there is great poverty. And you should find out the poor, not those who beg only for the sake of getting money for drinks, but those who are really suffering. They should be helped, and you should visit poor people's home, old people's home, and there inquire after people who thirst for somebody inquiring after them. So lots of opportunities are available here in England and in America, etc., which you can use to satisfy your will to serve. এখানেও অনেকে আছেন যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এমন নয় যে এখানে সাহায্য প্রার্থী কেউ নাই। এই পুঁজিবাদী বড় বড় দেশ, বড় বড় শক্তি যেগুলো, যেমন আমেরিকা বা এর মতো দেশেও অনেক ব্যাপক দারিদ্র্য বিদ্যমান আছে। কিছু এক শ্রেণী তো আছে যারা কেবল কিছু মদ্যপানের জন্য পয়সা চেয়ে থাকেন। এদেরকে যদি বাদ দেন, তারপরও এমন অনেক লোক আছেন যারা সত্যিই গরিব, যারা সত্যিই কষ্ট পাচ্ছেন। আপনারা তাদের কাছে যান। ওল্ড পিপলস হোম যেগুলো আছে, গরিব বয়স্ক ব্যক্তিদের আবাসস্থল যেখানে আছে, যারা একলা বাস করেন, তাদের কাছে আপনারা যান। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা তাকিয়ে আছেন যে কখন কেউ তাদের কাছে আসবে, তাদেরকে কিছু করবেন। তো এইভাবে এদেশেও অনেক রকমের সুযোগ আছে, সেগুলোকে আপনারা ব্যবহার করেন, কাজে লাগান। হুজুর, ফেরেশতারা আল্লাহকে দেখতে পারে কিনা? Can angels see Allah physically? Of course, not physically, but spiritually. Allah cannot be seen with physical eyes. It's impossible. So angels only see him through attributes, not directly. It was inquired from Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha, if Hazrat sallallahu alaihi wasallam saw Allah with his naked eyes. Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha answered that I shudder at this question. It's impossible. Not even Hazrat sallallahu alaihi wasallam saw Allah with his naked eyes, but through his attributes only. হ্যাঁ, অবশ্যই ফেরেশতারা দেখে থাকেন, তবে কখনোই তা দৈহিকভাবে না, বাহ্য দৃষ্টিতে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বা আমাদের যে দৈহিক যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতে আল্লাহকে কখনোই দেখা সম্ভব না, বরং কেবল তার গুণাবলীর মাধ্যমে
আমরা তাকে চিনতে পারি। ফেরেশতারাও এইভাবে তার গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্যেই তার বিকাশ দেখে থাকেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এক সময় প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে তার চর্মচক্ষে দেখেছিলেন কিনা। তিনি বলেন যে তুমি এমন একটা প্রশ্ন করেছো যে আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে, আমি এই প্রশ্নে আমি এটা এমন একটা প্রশ্ন যেটা সহ্য করা কঠিন। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষে দেখেছিলেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আল্লাহ তাআলাকে তার চর্মচক্ষে দেখেন নাই। সুতরাং ফেরেশতারাও তাকে আল্লাহ তাআলাকে সেইভাবে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখতে পান না, তবে তার গুণাবলীর মধ্যে তার পরিচয় পান। मैं नज़म पढ़ सकता हूँ? नज़म जी है आपके पास? मुझे याद है आवाज अच्छी है आपकी? जी शुरू करें, देखें। है दस्ते के बलानुमा, है दस्ते के बलानुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। है दर्द दिल की दवा, है दर्द दिल की दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के जश्न में फंसू साज ने किया जादू, किसी के जश्न में फंसू साज ने किया जादू, तो दिल से निकली सदा, तो दिल से निकली सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो फूंका जाएगा कानों में दिल की मुर्दों के, जो फूंका जाएगा कानों में दिल के मुर्दों के, करेगा हश्र बपा, करेगा हश्र बपा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपकी माशाअल्लाह। अब फिर आलम नहीं है जो तर्जमा नहीं हो सकता। ওয়ালাইকুম। মানুষের উপর যত পরীক্ষা আসে তা কি তার সব পাপের কারণে? All the trials and tribulations that come upon man, is it due to his own sin? Some are, not all. Some are due to his own sins, definitely. And some are only those trials which are from Allah to purify him. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam asked Allah, begged Allah to give him, to tell him the ways of his sacrifices.
the paths where he could sacrifice things. And Ibtala Ibrahim, Rabbu Ibrahim. So these are the trials of not sins, but for further purification. কোনো কোনো পাপ তো অবশ্যই পাপের, কোনো কোনো পরীক্ষা তো অবশ্যই পাপের কারণেই হয়ে থাকে, কিন্তু সব পরীক্ষা পাপের কারণে হয় না। মানুষের উপর যে সমস্ত পরীক্ষা আসে তার একটা অংশ সবসময় এমন হয়ে থাকে যেটা তার যে পাপ সমূহ আছে তার কারণে এসে থাকে, কিন্তু কোনো কোনো পরীক্ষা এমনও থাকে যা মানুষকে পবিত্র করার জন্য এসে থাকে। যেমন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন এর উপর যে পরীক্ষা এসেছিল সেটা তাকে পবিত্র করার জন্য, এবং কোরআন কারীমে এইভাবেই এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি যখন তার আরো বড় কুরবানির পথ জানতে চাইলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এইভাবে পরীক্ষা করলেন। তো এইভাবে কোনো কোনো পরীক্ষা আসে যা মানুষের পাপের কারণে, কোনো কোনো পরীক্ষা আসে যা মানুষকে আরো পবিত্র করার জন্য। একত্ববাদী খ্রিস্টান কারা? Who are the monotheistic Christians? Monotheist Christians used to be in abundance in Arabia at one time, but they all became Muslims. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, most of the Christian sects were monotheists. It was St. Paul who corrupted Christianity and spoke of God and Son and etc. and Ruhul Qudus. They are just inventions or corruptions of Christianity by St. Paul. Otherwise, all those who got Christianity from Hazrat Jesus Christ ﷺ, they were all monotheists. And according to history, these monotheistic tribes spread into various countries, but they were ultimately absorbed by Islam. একত্ববাদী খ্রিস্টান এর সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুজুর আইদুল্লাহ তাআলা বিন নাসরুল আজিজ বলেন যে প্রথম দিকে অনেক বড় সংখ্যায় আরবে একত্ববাদী খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল, তবে তারা সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তো ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে যারা খ্রিস্টান ছিলেন সেই যুগের খ্রিস্টানেরা সবাই একত্ববাদী ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই যুগে খ্রিস্ট ধর্মের যতগুলো গোত্র ছিল, যতগুলো ফিরকা ছিল, তারা সবাই এক খোদায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে সেন্ট পল বা পৌল বাংলায় যা বলা হয়ে থাকে, তিনি এইগুলোকে তিনি খ্রিস্ট ধর্মকে বিভিন্ন বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে যান এবং বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন মতবাদ এর মধ্যে প্রচলন করেন। এই যে তৃতীয়বাদী যে খ্রিস্ট ধর্ম, সেটা আসলে পৌলের দ্বারা সৃষ্ট এবং খ্রিস্ট ধর্মের একটা বিকৃত রূপ। বস্তুত যারা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে সরাসরি খ্রিস্ট ধর্ম পেয়েছিলেন তারা একত্ববাদী ছিলেন, কিন্তু তারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এই একত্ববাদী খ্রিস্টানেরা বেশিরভাগই পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করে ইসলামে দাখিল হন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। মরণের পর শিশুরা বাবা মার জন্য সুপারিশ করতে পারবে কিনা? If a child dies at an early age, very early age in his or her childhood, then can he or she no, can he what is the word? I mean, plead in favor of his parents to Allah. If the child dies early, yes, and the can he do shafaat? Mother shows patience, then of course that child, according to Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
will speak in favor of that mother or father, and it's true. যদি শিশু শৈশবে মৃত্যুবরণ করে থাকেন এবং তার মাতা বা এমনকি পিতা যদি সেখানে সেই সময় ধৈর্য ধারণ করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সেই সন্তান পরকালে সেই ধৈর্যের কথা উল্লেখ করে, সেই ধৈর্যের কারণে তার পিতা মাতার জন্য শেফাআতের কারণ হবেন। এবং এটা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শিক্ষা বা তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে আমরা প্রায় পাই। হুজুর আসসালামু আলাইকুম। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো আমরা টুপি পরি কেন? Why do we wear caps? Why do we wear caps? This is a custom in Islam. It is a Muslim custom to wear caps. The cap, if you are wearing, gives you a sense of responsibility. If you go in the streets with caps, then people look at you as if you are a responsible person. But without cap, the responsibility is gone. So it is a custom of Islam to wear caps, and that is why, to show respect, when we go to the mosque, we always cover our heads. Right? টুপি পরা ইসলামের একটি রীতি, এটি একটি ইসলামী রীতি এবং এটা আমাদের মধ্যে একটা দায়িত্বশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমরা যদি বাইরে যাই এবং আমাদের যদি টুপি পরা থাকে, তাহলে সাধারণভাবে অন্যরা আমাদের কাছ থেকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ আচরণ আশা করে থাকেন এবং আমাদেরকে দায়িত্বশীল বলে মনে করেন। তো সেই কারণে টুপি পরার মধ্যে একটা মর্যাদাবোধ, একটা দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক যুক্ত আছে। এমনিতে এই জন্য আমরা ইসলামের রীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যখন আমরা মসজিদে যাই তখন আমরা সবসময় টুপি পরে থাকি। Yes, what's your question? আসসালামু আলাইকুম হুজুর। You have kept কোন two? দেশে যখন You have বিশ্বাসীদের kept কাউকে two for you? Two? One. Oh, that's all right. Yes. But it looks like two, isn't it? Yes. কোন দেশে যখন বিশ্বাসীদের কাউকে শহীদ করা হয়, তখন সেই দেশ বা জাতির ভবিষ্যতের জন্য তা কি ইঙ্গিত বহন করে? When in a country a believer or believers are martyred, what signal or indication does that hold for the future of that country or nation? In which country? In a country. Where people are martyred. If in a country a believer or believers are martyred, what indication does that have for the future of that country? Wrath of Allah, of course. Like Sayyid Abdul Latif Shaheed was martyred. The holier the person is who is martyred, the greater is the wrath of Allah against the people who martyr him. So Afghanistan is still suffering because they martyred Hazrat Sayyid Abdul Latif Shaheed. And this will continue for quite a long time now. The hearts are not changed, still stony-hearted people. So the punishment will continue. শাহাদাতের ফল সম্পর্কে কোন জাতির মধ্যে যখন কাউকে শহীদ করা হয়, তখন সেই জাতির উপর তার কি ফল দাঁড়ায়, এই সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তরে হুজুর আইদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিরুল আজিজ বললেন যে অবশ্যই আল্লাহর অভিশাপ সেই জাতির উপর এসে পড়ে। যেমন সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ এর ঘটনা আমরা জানি। তিনি আর যত বুজুর্গ ব্যক্তি তিনি হয়ে থাকেন, যত খোদাভীরু ব্যক্তি হয়ে থাকেন, খোদার নিকটবর্তী ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তত সেই আযাব আরো ভয়াবহ হয়ে থাকে। আফগানিস্তান আজও
আজও শাস্তি পাচ্ছে, আজও তারা নানা দুর্যোগের মধ্যে পতিত, এই অভিশাপ থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারছে না। এমন কঠোর হৃদয় তাদের হয়ে গিয়েছে যে তারা কোনো মতেই এ থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না, এবং মনে হয় যে আরো দীর্ঘদিন, আরো বেশ কিছুদিন তারা এ থেকে বেরোতে পারবে না। তো অবশ্যই কোনো জাতিতে যখন কেউ শহীদ হয়ে থাকে, যখন তারা কাউকে শহীদ করেন, তো তখন সেই জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ হয়। The time is over now, and Jazakumullah. Mystery was Puri.